कि अज साडे नाल सरदार रणजीत सिंह तलवंडी जिन्हां दा परिवार जिन्हां नूं असीं कह सकते हैं असली कि पुश्तां तो ला के अकाली ने वो आके अपने साथियों नाल साडे नाल शामिल होए ने। तलवंडी साहब जिन्हां नूं लोह पुरुष के तौर पर जाना जाता सी, जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी और उन्हां दे पिता जी जिन्हां ने ज्ञानी करतार सिंह नूं जो साडे पंजाबियों का कह लो सिखां का दिमाग गिणिया जाता सी, उन्होंने सिर्फ इलैक्शन लड़ाउण लई एक मरबा सरदार जथेदार शांगा सिंह जी ने दिता सी। साडा जथा दिनों दिन बड़ा होंदा जा रहा है। गुरु महाराज दीयां बेदबियां होईयां ने जिन्हां से 267 स्वरूप ही नहीं लभ रहे, पता नहीं कित्थे ने। एक भी स्वरूप नहीं जिहड़ा बिना रिकॉर्ड तो जा सकता होवे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ पार्टी ने फैसला किया कि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया अजे तक, श्रोमणी कमेटी ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन असी 1 अगस्त तो पश्चाताप के अखंड पाठ साहब शुरू करावांगे। बहुत थोड़ी देर च पता लग जाए 2 महीने च कि किड्डे बंदे उन्होंने छड्ड के साडे नाल आ रहे हैं। सर प्रकाश सिंह जी बादल ने सिखां दी सिरमौर जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल शहीदां दी पार्टी जिन्होंने कहा जाता और जिहदा कुर्बानी भरिया इतिहास है, उस पार्टी का उन्होंने भरा बढ़ा दिता। सुखबीर सिंह कदे भी अपनी प्रधान लई ना तो तजर्बा ना दूरदेशी अते ना कोई उहदा सेवा भावना का मकसद सी। वो तो एक बिजनेसमैन कि अज साडे नाल सरदार रणजीत सिंह तलवंडी जिन्हां दा परिवार जिन्हां नूं असीं कह सकते हैं असली कि पुश्तां तो ला के अकाली ने वो आके अपने साथियों नाल साडे नाल शामिल होए ने। सरदार बलदेव सिंह जी ये भी एक्स MLA ने, ये भी अपने साथियों नाल साडे नाल रणजीत सिंह नाल शामिल होए ने। ये तुहानूं पता ही है कि तलवंडी साहब जिन्होंने लोह पुरुष के तौर पर जाना जाता सी, जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी और उन्होंने पिता जी जिन्हां ने ज्ञानी करतार सिंह नूं जो साडे पंजाबियों का कह लो सिखां का दिमाग गिणिया जाता सी, उन्होंने सिर्फ इलैक्शन लड़ाउण लई एक मरबा सरदार जथेदार शांगा सिंह जी ने दिता सी, जो जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी के पिता जी से। तो हुण ये आए ने पहला इन्हां तो भी पहला साडे नाल इन्हां दी भैन जथेदार जगदेव सिंह दी तलवंडी जी की सपुत्री बीबी हरजीत कौर पहले दिन तो ही साडियां सारियां मीटिंगां च आउंदे रहे ने और उन्होंने हमेशा साडा साथ दिता है। मैं इन्हां दे बहुत साथी सी, अज उन्होंने उत्ते असीं उपर सरोपा भी नहीं दे सके, सिर्फ दुआ नूं दिता कि सरदार रणजीत सिंह तलवंडी नाल बहुत बड़ा काफिला भी आया है। इन्हां दे रोकण के बावजूद भी असीं भी रोकिया, क्योंकि तुहानूं पता ही है कि सरकार के हुक्म ने कि बंदे इकट्ठे नहीं करने, तो उस करके पर फिर भी बहुत बड़े काफिले च रोकी आए ने। मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करना चाहना। और दूसरा बेनती है कि ये साड़ी एड्डी बड़ी ताकत बनी है कि हर रोज़ साडे नाल आ रहे हैं, साडा जथा दिनों दिन बड़ा होंदा जा रहा है और हर रोज़ सानू हरेक जिले चों आउंदे ने कि सानू भी आओ जी असीं तुहाडे विच शामिल होना है। कोई कहता क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो गया, कुछ उम्र करके कुछ करोना करके, तो मैं हुण इन्हां नूं बेनती कीती है, सारे नौजवान साथी ने साडे मेरे पुराने साथी भी ने, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कहा कि आपो अपने जिले में असी कुछ दिनों 1-2 दिन च सानू 2 दिन तो मेरे प्रोग्राम होर ने कल तो परसों का असी एक कमेटियां बनावांगे, एक तो बनावांगे साडियां अपनियां कमेटियां जिहदे च तुहानूं भी तकलीफ नहीं होएगी। असी स्पोक्स परसन भी बना देने ने, किसी ने TV ते बुलाउणा है, उन्हां चों कोई ना किसी की जिम्मेवारी होगी, वो जाके पार्टी का पक्ष पेश करूगा। एक असी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अनंदपुर साहब के कई कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो भी उन्होंने भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई है, कुछ उन्होंने वड्डी करांगे होर करांगे।
ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ 15-16 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਸ ਚਾਹਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਛੱਡੀਏ ਹੋਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 267 ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ 30 ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, 1 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਠਨ ਕਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਗਠਨ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿੰਗ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਏ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ, ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੈਸਟ ਹੋਣੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਇਹ ਜਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਗੋ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੈਲੋ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, If you can bear another 5 minutes with me, I want to say something, please. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 92 ਸਾਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੇੜ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲਟਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਮਗੜ੍ਹ, ਐਕਸ MLA ਬਠਿੰਡਾ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ, ਨਾ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੂਪ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ SGPC ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਓਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਠਾਠਾ ਮਾਤਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਗੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ
ਰੋਹ ਰੀਤੀਆਂ ਚੱਲੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। SGPC ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਥ ਖੇੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਸਾ, ਨਾ ਭਾਵਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਲੇਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? You spoke about Sukhbir Badal, that he is running about the corporate sector, whatever. What are your views about the senior Badal, Prakash Singh Badal? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਕੁਅਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਨਿਆ, ਉਹ ਕਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੋਹਰਾ ਨਾਚੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਨਤਾਣਾ
ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਟਰ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਟਾਈਪ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40-45 MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਆਪ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ। 90 ਲੱਖ ਇਹਨੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 11 ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੌਤਮਾਸ ਚ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਤਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।